मैं बहुत गरीब घर की कुड़ी सी। साडे कोल खाण लई भी पैसे नहीं सन। मेरे पिता जी की भी मौत हो चुकी सी। साडा कोई भरा भी नहीं सी। मेरियां भैणां भी हुण जवान हो चुकियां सन। हुण सानूं विआह लई बहुत पैसिਆਂ ਦੀ लोड़ सी। उन्हां दे सहुरिਆਂ ने मेरी मां नूं कहा सी कि जेकर असीं उन्हां नूं दाज ना दित्ता तां ਉਹ रिश्ता तोड़ देणगे। जिथे मैं काम करदी सी उत्थे 3 मुंडिਆਂ ने मैनूं अपने नाल एक रात बिताउण लई बहुत ज़्यादा पैसे देण दी आफर दित्ती। मैं मजबूर सी ते इसे लई मैं उन्हां दी आफर स्वीकार कर लई। जदों तिन्ने मुंडिਆਂ ने मेरे शरीर नाल भुख मिटा लई तां उन्हां दा चौथा दोस्त भी आ गया। फिर उन्हां चारां ने इकट्ठे मिल के मेरियां चीकां। हालात बंदे नूं कोई भी अजिहा कदम चुकण लई मजबूर कर दिंदे हन जिस बारे उसने कदे सोचिया भी नहीं हुंदा। कई बार हदों वध इच्छा इंसान नूं तबाह कर दिंदी है अते मैं भी कदे ना पूरी होने वाली इच्छा दे राह ते तुर पई सी। मैं सवेर 1 वजे तो छोटे ਜਿਹੇ कमरे विच बैड ते लेटी हुई सी ते एक तो बाद एक मुंडा मेरे शरीर नाल अपनी भुख मिटा रहा सी। मैं बहुत दर्द विच सी पर जो कुछ मेरे नाल हो रहा सी वो सब मेरी अपनी मर्जी नाल हो रहा सी। मैनू अपने कपड़िਆਂ ਦਾ भी पता नहीं सी अते ना ही अपने शरीर के दर्द का। उन्हां मुंडिਆਂ ने मेरी हालत अजिही कर दित्ती सी कि मेरा सारा शरीर जख्मी हो गया सी। ये सोच के मेरी रूह कंब रही सी कि हुणे तां 2 होर मुंडे मेरे नाल अपनी वसना पूरी करनगे अते मैनू भी उन्हां नूं पूरा समा देना पवेगा। मैं कदे सोचिया भी नहीं सी कि मेरी जिंदगी विच अजिही रात भी आवेगी। मैं ये सब पैसे लई कर रही सी, इसलिए हुण इस सब तो मैं पिछे नहीं हट सकती सी। मेरियां जिम्मेवारियां अते मेरे परिवार के सुपनिਆਂ ने मैनू इस मुकाम ते पहुंचा दिता सी जिथे मैं 3 मुंडिਆਂ नाल इकट्ठे एक रात कट्टण लई राजी हो गई सी। साधारण हालातां विच एक कुड़ी लई अजिहा सोचना भी संभव नहीं है, पर मैं जिस जगह ते खड़ी सी ये फैसला करन विच मैनू बहुता समा नहीं लगा। वो सारे मुंडे सेहतमंद, तंदुरुस्त अते जवान सन। उन्हां दी ताकत दे सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकती सी। मेरे बिस्तरे ते आउण वाले मुंडिਆਂ ने मैनू कुछ ही समय विच पूरी तरह काबू कर लिया सी। ये पहली बार होया सी जदों मैं किसी आदमी ਜਾਂ मुंडे नाल ये सब कर रही सी तां दूजे मुंडे दे बाहर निकलदे ही तीजा मुंडा भी अंदर आ गया। उसनूं देख के मेरी जान गले विच अटक गई क्योंकि हुण मैनू थोड़ा समा चाहिदा सी। पर वो मैनू कहण लगा कि साडे कोल इन्ना समा नहीं है। उसदे होर दोस्त भी बाहर उडीक कर रहे हैं। उसकी गल सुन के मेरियां अखां विचों हंझू वहण लगे, पर उसनूं मेरे ते तरस ना आया ते वो मेरे नेड़े आ गया। हुण मेरी हिम्मत जवाब दे रही सी। मैं उसनूं अपने तो दूर करन दी वार-वार कोशिश की, पर वो मेरे ते ज़्यादा हावी होण लगा। अजिहा लग रहा सी कि वो मेरे नाल मस्ती कर रहा है। जदों तो मैं उसनूं उठाउण दी कोशिश करदी तां वो पहलां नालों ज़्यादा उत्साहित हो रहा सी। इसलिए हुण मैं उसनूं रोकण दी गलती नहीं कर रही सी ते मंजे ते पई चुपचाप उसदे तसीहे सह रही सी। 1 घंटे तक वो मेरे शरीर नाल अपनी प्यास बुझाउंदा रहा। उसने मेरे गले ते अपने दंदां दे निशान छड्ड दित्ते। कहण लगा कि जेकर उसनूं दोबारा मौका मिलिया तां वो मेरे नाल दोबारा समा बिताउणगे। उसदे जाण तो बाद जदों मैं अपने शरीर वल देखिया तां मैं खुद कंब रही सी। मेरे शरीर का कोई अंग अजिहा नहीं सी जिथे कोई जख्म ना होवे। दूजे मुंडे ने मेरे पूरे शरीर नूं जख्मी कर दिता सी। मेरे सारे शरीर ते दंदां दे निशान सन। तीजे मुंडे ने भी मैनू 1 घंटे तक अपनी हवस का शिकार बनाया। इन्हां लोकां नूं मेरे ते बिल्कुल भी तरस नहीं आया अते वो करन भी क्यों। उन्हां ने मैनू एक रात के बदले विच एक वड्डी रकम दित्ती सी। वो मेरे शरीर नाल खेड के पैसे पूरे कर रहे सन अते ये रात मेरी जिंदगी की काली रात बन गई सी। मेरी हालत बहुत बुरी सी ते मैनू किसी गल की होश नहीं सी। मैं अपने आप नूं हिला भी नहीं सकती सी। हौली हौली मेरियां अखां बंद होण लगियां अते जदों इन्हां मुंडिਆਂ ने मैनू दस्सिया कि उन्हां दा एक दोस्त भी आउण वाला है, हुण मेरे विच उन्हां नूं ना करन दी भी हिम्मत नहीं सी। जिवें ही वो चौथा मुंडा मेरे कमरे विच आया, जदों वो मेरे बिस्तर ते मेरे नेड़े आया तां वो मैनू देख के चीख पिया। इसका कारण जान के तुसी भी हैरान रह जाओगे।
ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ BA ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ BA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧੂੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਲਵੀਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ 4000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਛਾਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੇਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਨਸਾਨ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੀ ਤੰਗ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਢਿੱਡ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਗਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਬਦਲੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰੋ। ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਰੰਗ ਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਵੀ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੇਟਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਤਾਂ ਵੇਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸਨ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਗੰਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੇਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਟਿਪਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ 22-23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਜਾਪਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਉਲਝਣ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਝੂਠ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੋਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗੱਡੀ ਗਈ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਰੋਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਅਜੀਬ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਬੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਪਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬੈੱਡ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਘੰਟੇ ICU ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੀਰ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਰੋਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਚਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੋਣ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।